பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 3ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அளவறிந்து செயற்படுக. அளவறிந்து செய்தல். எந்த சக்தியையும் திரவியத்தையும் விரயமாக செலவழிக்காமலும் அதே சமயம் ஒரே அடியாக பூட்டி வைத்துக் கொண்டு விடாமலும் தானும் சமூகமும் பயனடையும்படி அளவறிந்து செலவழிக்கவும் காத்து வைத்துக் கொள்ளவும் வேண்டும். பயன்களில் பெரியதான ஈஸ்வர சாட்சா்காரத்துக்கும் கூட அளவறிந்த இந்த போக்கு வழி செய்யும். சமநிலைக்கு வர வேண்டும், லெவலுக்கு வர வேண்டும். வாட்டர் ஃபைன்ஸ் இட்ஸ் லெவல். ஜீவாத்மா லெவலுக்கு வந்தால்தான் பரமாத்ம சமுத்திரத்தில் கலக்க முடியும். இதற்கு எதிலும் அளவு மிதம் வேண்டும். அளவறிந்து எதையும் செய்பவரால் தான் பரம சத்தியத்தை அறிய முடியும் என்பதைத்தான் திருமூலர் கணக்கறிந்தார்கன்றி காண ஒண்ணாதது கணக்கறிந்தார்கன்றி கைகூடா காட்சி என்று சொல்லி இருக்கிறார். அவர் பண்ணின நூலுக்கு திருமந்திரம் என்று பெயர். அதனால் இந்த வார்த்தைகள் மந்திரம் மாதிரியானவையாகும். அதிகமாக போகாமல் எல்லாவற்றிலும் கணக்காய் இருக்க வேண்டும். பேச்சு, எண்ணம், செய்கை, உணவு, உடை, செலவு எதிலானாலும் வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவுதான் அத்தியாவசியமோ அதோடு கணக்காய் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இப்போது பண்ணுகிற மாதிரி விரயம் செய்யக்கூடாது. கணக்காய் இருப்பதுதான் இகம் பரம் இரண்டுக்கும் நன்மை செய்வது. மனநெறி இல்லாவிட்டால் பரம் எப்படி லபிக்கும்? அந்த மனநெறி, மென்டல் டிசிப்ளின் வருவதற்கு வாழ்க்கை அம்சங்கள் எல்லாவற்றிலும் கணக்காயிருந்து கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதே உதவும். இப்போதைய நிலையில் சமயானுஷ்டானங்களில் 2 எக்ஸ்ட்ரீம்களிலும் போவதாலேயே இப்படிப்பட்ட அளவு கணக்காயிருக்கிற தன்மை உண்டாகிறது என்று சொன்னேன். ஆரம்ப நிலையில் நம்முடைய மதானுஷ்டானம் கணக்கு இரண்டுமே பக்வமாகாதவையாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் நாளாவட்டத்தில் இவை ஒன்றுக்கொன்று போஷித்துக் கொண்டு ஒன்றை மற்றது பக்வப்படுத்திக் கொண்டு போகும். அப்படி பக்வஸ்திதிக்கு போக போக கணக்கறிந்து செய்வதே மனசின் சமநிலை என்கிற உயர்ந்த பிரசாந்த ஸ்திதிக்கு கொண்டுவிடும். பூர்ண பக்வ நிலையிலோ தன்னியல்பாக நாம் செய்கிறதெல்லாமே அளவறிந்து கணக்காக அமைந்து மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும். பலவித வரவு செலவுகளில் கணக்கு. கல்வியில் கணக்குக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தந்திருக்கிறோம், வாழ்க்கையிலும் தர வேண்டும். இப்போது ரூபாய் கணக்கு மட்டும்தான் முக்கியமாயிருக்கிறது. எல்லா ஆபீஸிலும் அக்கவுண்ட் செக்ஷன், அது தவிர அக்கவுண்டன்ட் ஜெனரல் ஆபீஸ்கள் என்றே நிறைய இருக்கின்றன. பழைய காலத்திலிருந்து இப்படி ராஜாங்க ரீதியாக வரவு செலவுகளை கணக்கு பார்க்கும் ஏற்பாடு இருந்து வந்திருக்கிறது. பெருங்கணக்கு என்று பழைய நாளில் ஒரு உத்தியோகஸ்தர், அவர்தான் இந்நாளில் அக்கவுண்டன்ட் ஜெனரல் என்கிறவர். இது உச்சத்தில் உள்ள உத்தியோகம். அடிநிலையில் இருந்தது பெருங்கணக்கு என்ற மாதிரி சிறு கணக்கு இல்லை. இந்த சின்ன உத்தியோகத்துக்குத்தான் கணக்கப்பிள்ளை என்று பெயர். பிள்ளை என்பது இங்கே சிறிய, சின்னது என்பதை குறிக்கும். பிள்ளை ஜாதி இல்லை. தென்னம்பிள்ளை, அணிற்பிள்ளை என்றெல்லாம் சொல்கிற போது பிள்ளை என்பது சின்னதைத்தானே குறிக்கும். அப்படியே கணக்கு பிள்ளை என்கிறவர் ராஜாங்க வரவு செலவு பார்ப்பவர்களில் சிறிய ஊழியர். ஆனால் அவருக்கு எல்லா நுணுக்கமும் தெரிந்திருக்கும். அதனால்தான்
முன்னெல்லாம் ஜில்லா கலெக்டராக ட்ரைனிங் பண்ணுகிறவன் கூட கணக்கு பிள்ளையிடம்தான் வேலை கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று வைத்திருந்தார்கள். இப்போது இதெல்லாமே பேப்பரில் வரவுக்கு செலவு சரி கட்டுவதாக காட்டிவிட்டால் போதும் என்று ஆகிவிட்டது. ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரை பார்த்தால் அப்படி சரி கட்டாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, டெபிசிட் பினான்சிங் ரூபாய் நோட்டு போட்டும் ஊரெல்லாம் உலகமெல்லாம் கடன் வாங்கியும் சரி கட்டினதாக காட்டினால் போதும் என்று ஆகிவிட்டது என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். மொத்தத்தில் இப்போது நவீன முறை என்று சொல்லி கணக்கில்லாமல் ஆசைகளையும் தேவைகளையும் பெருக்கி அதற்காக செலவையும் பெருக்கி மக்களையெல்லாம் கடனாளிகளாகவும் நிம்மதியில்லாதவர்களாகவும் செய்திருப்பதாகவே தெரிகிறது. தேவை, வரவு, செலவு எல்லாவற்றிலுமே இப்படி இல்லாமல் நாம் அவற்றை ஒரு கணக்குக்கு கீழே கொண்டு வர வேண்டும். வரவு செலவு என்பது பணம் ஒன்றில் மட்டும் இல்லை, எல்லாவற்றிலும் உண்டு. நாம் வார்த்தையை அதிகம் விட்டால் எதிராளியிடம் வாங்கி கட்டிக் கொள்கிறோமே, இது கூட வரவு செலவுதான். நாம் வாயால் விட்டது செலவு, வாங்கி கட்டி கொண்டது வரவு. நாம் அனவரதமும் தூங்கும் போது கூட பண்ணுகிற காரியம் என்ன? மூச்சு விடுவது, அது கூட வரவு செலவுதான். காற்றை உள்ளே வாங்கிக் கொண்டு வெளியே விடுவது வரவும் செலவும் தான். அதில் கூட கணக்கு வேண்டும் என்றுதான் பிராணாயாமம், மந்திர ஜபம், சோகம், தியானம் என்று பல யோகங்களை வைத்திருப்பது. புசுக் புசுக்கென்று வேகமாக சுவாசித்தால் ஆயுசும் குறையும். ஆத்மா சுத்தப்பட்டு சாந்த நிலைக்கு வருவதற்கான நாடி சமனமும் ஏற்படாது. அதனால் மூச்சு கூட கணக்காக விடணும் என்று வைத்திருக்கிறார்கள். ஒரு நாளைக்கு 21,600 சுவாசமே விடணும் என்று கணக்கு. அதாவது ஒரு சுவாசத்துக்கு 4 செகண்ட் ஆக வேண்டும். நாம் அவசரமாக காரியம் செய்யும் போதும் கோபதாபத்திலும் காமம் முதலான உணர்ச்சி வேகங்களிலும் புஸ் புஸ் என்று 1 செகண்ட் 2 செகண்டிலேயே ஒரு சுவாசம் முடிந்துவிடும். அதற்காகத்தான் ஈடுகட்ட இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீமில் ரொம்ப நேரம் தீர்க்கமாக மூச்சை இழுத்து அடக்கி வைத்து நிதானமாக விட்டு பிராணாயாமம் பண்ண சொல்லி இருப்பது. ஆக இந்த சரீரத்துக்கான ஆயுஷ் சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவின் நிறைந்த சமநிலையான சமாதி நிலை இரண்டுமே மூச்சு ஒரு கணக்காயிருப்பதில் தான் அடங்கி இருக்கிறது என்று தெரிகிறது. வெளியில் காட்டுகிற அக்கவுண்ட்ஸில் ஆட்டை தூக்கி மாட்டில் போட்டு சரி கட்டினதாக காட்டிவிடலாம். ஆனால் நமக்கு நாமே அக்கவுண்டபிளாக இருக்க வேண்டும் என்கிறார்களே, அதில் எந்த தகிடு தத்தமும் செய்து ஜெயிக்க முடியாது. நாம் செய்கிற அத்தனையையும் கர்மசாட்சியாக ஒருத்தன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். அவனை ஏமாற்றவே முடியாது. பண்ணிய பாபத்துக்கெல்லாம் ஈடாக எதிர்த்தட்டில் புண்ணிய கர்மங்களை ஏற்றியாக வேண்டும். அந்த கணக்கு புஸ்தகம் அவன் கையில் இருக்கிறது. நாம் நல்லது செய்வதில் கணக்கு வழக்கில்லாமல் இருந்தால்தான் அவன் பேலன்ஸ் ஷீட்டை சரி செய்ய முடியும். இப்படி கணக்கு வழக்கு இல்லாமல் புண்ணியம் பண்ணுவதற்கு மனநெறி முதலில் ஏற்பட வேண்டும். அது ஏற்படுவதற்கு நம்முடைய பேச்சு, எண்ணம், நமக்கென்று பண்ணிக்கொள்ளும் காரியம், சொந்த செலவு, சாப்பாடு, ட்ரெஸ் எல்லாவற்றிலும் கணக்காயிருந்தால்தான் முடியும். இவை யாவற்றிலும் நாம் கணக்காயிருப்பது சாஸ்வத லாபத்தை உத்தேசித்தே என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. இப்போது நம் பர்சுக்குள் இருப்பதன் லாப நஷ்டத்தையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் நாம் இனிமேலாவது புண்ணிய லாபம், பாப நஷ்டம் பற்றி நினைத்து அந்த கணக்கு புஸ்தகம் சரி கட்டுவதற்கானவற்றை செய்ய வேண்டும். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும்
அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். சும்மா இரு, சொல்லார, பேசாத, வாய் மூடிட்டு மௌனமா இரு அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்தான். அப்படி சொன்ன உடனே பொருள் ஒன்று அறிந்தலனே அப்படின்னாரு. அதாவது ஒரு பொருள் புரியலையேன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஆனா அது என்ன அர்த்தம்னா, ஒன்னை தவிர வேற எந்த ஒரு பொருளையும் அறியலையே, நினைச்சோடு நீ வந்துட்டே ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு எனக்கு உபதேசம் பண்ணிட்ட, அப்பேற்பட்ட உன்னை தவிர வேற எதுவுமே எனக்கு தோணவே இல்லையே. அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா, சிந்தையேகம் சதா சிவாத்மஜம் மனசா, சிந்தையேகம் சதா சிவாத்மஜம் மனசா, சிந்தையேகம் சதா சிவாத்மஜம் மனசா, சிந்திதானுக்ரகம் சிகிவாகன பிரியோ, சிந்திதானுக்ரகம் சிகிவாகன பிரியோ, சிந்தையேகம் சதா. சதா சிந்தையேகம், எப்போதும் ஒன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன். யார? சிவாத்மஜம் மனசா, மனசுனால இந்த சிவனுடைய புத்திரனான சிவகுமார் நான் உன்னையே நினைச்சிருக்கேன். சதா எப்பொழுதும் சிவகுமார், சதா சிவாத்மஜம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். சதாசிவனுடைய மகனான அந்த முருகனை நினைச்சிருக்கேன். அவன் ஏன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டா, சிந்தித்த அனுகிரகம், யார் நினைக்கிறாடோ அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிடுறான். சிக்கி வாகன பிரியம், அந்த மயில் வாகனத்துக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். மயூராதிருடன் இல்லையா, மயூராதிருடம் மகாவாக்கிய கூடம் மனோகாரி தேகம் மக சித்தகேகம் ஆச்சாரர். அப்படி மயில் வாகனத்துல பிரியமா வரக்கூடிய அந்த முருகப்பெருமான நான் எப்போ நினைக்கிறேன். அவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னாக்க, மந்தகாசமுக மோகன ரூபம், மந்தகாசமுக மோகன ரூபம், சுந்தர தேவ சேனாரமணம், சுந்தர தேவ சேனாரமணம், சிந்தையேகம் சதா. மந்தஹாச முகமா, அப்படி புன்சிரிப்போட இருக்கக்கூடிய முருகன் மோகன ரூபம், ரொம்ப அழகான ரூபத்தோட இருக்கான். அவன் சுந்தர தேவசேனா, ரொம்ப அழகான தேவசேனையை கல்யாணம் பண்ணிருக்கான், அவருடைய புருஷனாக இருக்கான். இன்னும் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்லலான்ற போது சரணத்துல, சரசிஜோத்பவம் சாந்தஸ்வரூபம் சரசிஜநாப சோதரி தனயும், சரசிஜோத்பவம் சாந்தஸ்வரூபம் சரசிஜநாப சோதரி தனயம், சரசிஜநேத்ரம் சங்கடகரணம், சரசிஜாசனாதி சேவித சரணம், சிந்தையேகம் சதா. சரசிஜோத்பவம், தாமரை புஷ்பத்துல அவன் உண்டான். ரெண்டு பேர் தான் தாமரையில சம்பவிச்சுப்பான். பிரம்மா தாமரையில வந்தான். அதே மாதிரி முருகப்பெருமானும் சிவபெருமானுடைய கண் ஒளியாக அவருடைய 6 முகங்களாக, அவருடைய 5 முகமும் சக்தியோட ஒரு முகம் சேர்ந்த 6 முகத்திலிருந்து நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து பொறியாக வந்து அந்த கனல் வாயு எடுத்துன்னு போய் சரவண பொய்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறாருங்க. 6 கமல புஷ்பங்கள்ல இந்த பொறிகள் எல்லாம் சேர்ந்து அது வந்து முருகப்பெருமான அவதாரம் ஆச்சுன்னு சொல்ல. அப்புறம் அது 6 குழந்தைகளாக கார்த்திகை பெண்கள்லாம் வளர்த்தா கொண்டு வந்து திருப்பி உமையவட்ட சேர்க்கும் போது எல்லா 6 குழந்தைகளும் சேர்த்து ஒன்னா அணைச்ச உடனே அது ஒரே உருவமாகவும் 6 முகமாகவும் ஆச்சுன்னு கதை சொல்வா. அப்படி சரசிஜோத்பவம், அந்த தாமரையில் உண்டானவன் சாந்த ஸ்வரூபன். சூரசம்ஹாரம் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் கோபாவிஷ்டனா வந்தானே தவிர மற்ற எப்ப பார்த்தாலும் சாந்த ஸ்வரூப்பியா சிரிச்சுட்டே இருக்கான். சரசிஜநாப சோதரி தனயம், சரசிஜநாமன் நாபி கமலத்துல விடக்கூடிய அந்த மகாவிஷ்ணுடைய சகோதரியான பார்வதிக்கு பிள்ளையாக பிறந்தவன். சரசிஜ நேத்திரம், தாமரை போன்ற கண்களை உடையவன். சங்கட ஹரணம், எல்லாருடைய கஷ்டங்களையும் துக்கங்களையும் இடர்களை எல்லாம் இக்கட்டுகளை எல்லாம் தீர்க்கக்கூடியவனா இருக்கிறான். சரசிஜாசனாதி சேவித்த சரணம். சரசிஜாசனன் அப்படின்னா தாமரையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரம்மா. இந்த பிரம்மா போன்ற பல தேவர்களாலையும் கடவுள்களாலையும் சேவித்த சரணம், எப்போதும் வணங்கப்பட்ட பாதங்களை உடையவன். இப்பேற்பட்ட முருகப்பெருமானை சிந்தையேகம், நான் சிந்திக்கிறேன். அப்படி சிந்தித்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க நமக்கு ஒரு ஜென்ம சாபல்யம் கிடைக்கும், கஷ்டங்கள்லாம் நிவர்த்தி பெறும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர்
பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். சன்னியாசிகளை ஏன் ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது சாஸ்திரம் அப்படின்னா, ஒண்ணுமில்லை, அவ எல்லாம் பந்த பாசங்கள்லாம் திறந்தவா. ஒரு இடத்துல இருந்துட்டோம்னா அந்த இடத்து மேலே ஒரு அஃபினிட்டி வந்துடும், அபிமானம் வந்துடும், அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் மேலாம் ஒரு பிரியம் வந்துடும். இது ஒரு பந்தத்துக்கு காரணமாயிடுறதுனால அவ ஒரே இடத்துல இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அப்படி இருந்தா கூட இந்த சாதுர்மாசியம்ங்கிற காலத்துல நமது நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மழை காலம் ஆரம்பிச்சிடும். இந்த வைகாசி மாசம் ஆன உடனே கேரளாலேருந்து மழை ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மழை காலத்துல ஐப்பசி கார்த்திகை வரைக்கும் இந்த மழை காலம் தொடர்ந்து இருக்கும் நாட்டில் பல பாகங்கள்ல. இந்த மழை காலத்துல அவளுக்கு யாத்திரை பண்றது சிரமமா இருக்கும். இன்னொன்னு, மழை காலத்துல மழை பெஞ்சதுன்னா, மழை முடிஞ்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான ஜீவராசிகள் உற்பத்தி ஆகிருக்கும். இதெல்லாம் குறுக்கையும் நடுக்கையும் வேண்டி எத்தனையோ பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி, கண்ணுக்கு தெரியாத புழு பூச்சிகள்லாம் எவ்வளோ எக்கச்சக்கமா இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் அவளால ஏதான ஒரு ஹிம்சை வந்துட போறது அவ யாத்திரையில இருந்தா அப்படிங்கிறதுனால தான் சொல்றது. ஏன்னா சன்னியாசிகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அஹிம்சைங்கிறது. இந்த அஹிம்சை தான் சன்னியாசத்தோட ரொம்ப முக்கியமான குறிக்கோள். அவ மந்திரம் சன்னியாசத்துக்கு சொல்றதையே என்ன சொல்லி வாங்கிக்கிறா அப்படின்னா, என்ன பார்த்தா எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் பயம் இல்லாத இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிதான் சன்னியாசத்துக்கு மந்திரமே. அதனால சன்னியாசிகளுக்கு 3 விரதம் ரொம்ப முக்கியம். அதுல முதல் அஹிம்சை, 2வது பிரம்மச்சரியம், 3வது எந்த ஒரு பொருளும் உடைமை இல்லாத இருக்கிறது. இது 3 மொத்தட்ட இருந்தாலே சன்னியாசி தான். அஹிம்சை இருக்கணும், எந்த ஒரு பொருள் உடைமை இல்லாத இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம் இருக்கணும். இது 3ம் சன்னியாச லட்சணமா சொல்லப்படுறது. அதனால இந்த அஹிம்சைக்கு பங்கம் வந்துடப்படாதே, எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் அதனால இடைஞ்சல் வந்துடப்படாதேன்னு இந்த 4 மாசமும் இந்த மழை காலத்துல ஒரே இடத்துல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சாதுர்மாசி விரதம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. இது அவ வாசம் பண்றதுக்கு. அதே மாதிரி ஆகார நியமும் அவளுக்கு பலது சொல்லப்படுறது. அதுல இந்த 4 மாசத்துல ஒவ்வொன்னு விளக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. அதுல முதல் மாசம் சாக விரதம் அப்படின்னு கரிகா பழங்கள் எதையும் சேர்த்துக்கப்படாது. 2வது மாசம் தயிர் சேர்த்துக்கூடாது. 3வது மாசம் பால் சேர்த்துக்கூடாது. 4வது மாசம் திதள விரதம் அப்படின்னு பருப்பு வகைகள் எதையும் சேர்த்துக்கப்படாது. இப்படி 4 மாசமும் 4 நியமங்களோட விரதம் இருக்கணும், ஆகார நியமத்தோட விரதம் இருக்கணும், எந்த இடத்துலையும் யாத்திரை பண்ணாது இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுறது சாஸ்திரம். இதைத்தான் சாதுர்மாசி விரதம் சாதுர்மாசி விரதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஆனா ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணா பரம கருணையினால இந்த கலியில 4 மாசம்ங்கிறது ரொம்ப லாங் பீரியடா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா போல இருக்கு. இந்த 4 மாசத்தை 4 பட்சமா பண்ணி, அதாவது 4 பட்சம் அப்படின்னா 2 மாசம், ஒரு மாசத்துக்கு 2 பட்சம் இல்லையா, 4 பட்சம்னா 2 மாசம். இந்த 2 மாசம் வரைக்கும் யாத்திரை பண்ணாத இருக்கிறது. ஆனா இந்த ஆகார நியமத்தோட இருக்கிற விரதம் 4 மாசமும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்கா. இப்போ இருக்கிற நியம சன்னியாசிகள் எல்லாரும் இதைத்தான் கடைபிடிக்கிறா. அப்படிதான் பெரியவாளும் இந்த சாதுர்மாசி விரதத்தை அனுஷ்டிச்சிருந்தா. அதுல சொன்ன இந்த ஆகார நியம விரதம் எல்லாமே பரிபூர்ணமா பெரியவா அனுஷ்டானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த 1919ஆம் வருஷ சாதுர்மாசியத்தை வேப்பத்தூர்ல பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த சாதுர்மாசியத்துல இது எப்போ தொடங்குறது அப்படின்னா ஆஷாடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆஷாட மாசத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு கிருத்திகா மாசம் வரைக்கும், ஆஷாடம் டு கிருத்திகம் இந்த சாதுர்மாசியம். நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னாக்க ஆனி மாசத்திலேருந்து கார்த்திகை மாசம் வரைக்கும் இதுதான் சாதுர்மாசியம். அந்த ஆஷாட பௌர்ணமியில வியாச பூஜை அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணுவா. தங்களோட குரு பரம்பரைக்கல இந்த பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்துல பரம்பரையானா வந்திருக்கு நமக்கு. சாட்சாத் ஆதிகுருவான பரமேஸ்வரன தட்சிணாமூர்த்தியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு விஷ்ணுலேருந்து ஆரம்பிச்சு நாராயணம் பத்மபூமம் அப்படின்னு வரிசையா சொல்லப்படுறது இல்லையா. சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் அப்படி எல்லாம் சொல்றமே. அது மாதிரி சாட்சாத் பகவானான பரமேஸ்வரன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு நமக்கு மந்திரோபதேசம் பண்ணி நமக்கு தீட்சை கொடுத்த குரு வரைக்கும் அந்த குரு பரம்பரை தொடர்ந்து வருது. அந்த பிரம்ம வித்தை அப்படிங்கிறது, இந்த ஞானம்ங்கிறது வாழையடி வாழையா தலைமுறையா நமக்கு பாசான் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. அதனால அத்தனை பேரையும் நம்ம நன்றியோட வருஷத்துக்கு ஒரு நாளானும் ஸ்மரிக்கணும், கொண்டாடணும் அப்படின்னு. அதுக்கு ஏன் வியாச பூஜைன்னு பேர் வச்சா அப்படின்னர், நம்ம சனாதன மதத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூல புருஷர் வேதவியாச மகரிஷி. கிரகஸ்தாளா இருக்கிறவா
வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த வியாசரை கொண்டாடுறோம். எப்போ அப்படின்னா ஆவணி ஆவட்டத்துல, இந்த ஸ்ராவண பௌர்ணமியில, ஸ்ராவணம் அப்படின்னு கொண்டாடுற சமயத்துல வியாசரை கும்பத்துல ஆவாகனம் பண்ணி அவருக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணி கிரகஸ்தாள்லாம் வழிபட்டுறா, பிரம்மச்சாரிகளும் வழிபட்டுறா. இந்த சன்னியாசிகள்லாம் இந்த சாதுர்மாசியத்துல வியாச பூஜையில அவரை வழிபடுறதுக்கு ஒரு ஹேதுவா இருக்கு. வியாசர் மட்டும் இல்ல, இந்த பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்துல உள்ள எல்லா குருக்களுக்கும் அவ பூஜை பண்றா. அக்ஷதையை பரப்பி அதுல எலும்பிச்சம்பழங்களை வச்சு அதுல அந்தந்த குருக்களை ஆவாகனம் பண்ணி அவளுக்கு ஷோடசோபச்சார பூஜை எல்லாம் பண்ணி அது ரொம்ப விஸ்தாரமா நடக்கும். வியாச பூஜைங்கிறது பெரியவா ஆரம்பிச்சாள்னா கார்த்தால 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சாள்னா கிட்டத்தட்ட சாயந்தரம் 4 மணி மட்டும் பூஜை பண்ணுவா இந்த வியாச பூஜையை. அவ்வளவு விமர்சையா நடக்கும். அந்த ஆஷாட பௌர்ணமிக்கு முத நாள் தான் துவாதசியிலேந்து தான் இந்த ஆகார விரதம்லாம் இருக்க ஆரம்பிப்பா. இந்த ஆகார நியமம் எப்போ பூர்த்தி ஆகும்னா கார்த்திகை மாசம் அந்த கார்த்திகை பௌர்ணமிக்கு முன்னால வர துவாதசியோட முடியும். இந்த ஆஷாட பூர்ணிமாக்கு முன்னால வர ஏகாதசிக்கு பேர் சயன ஏகாதசின்னு பேரு. என்ன சயன ஏகாதசி அப்படின்னா விஷ்ணு அப்ப படுத்துக்க போறார், சயனத்துக்கு போறார், அதனால சயன ஏகாதசின்னு பேரு. இந்த கார்த்திகை மாசத்துல வர இந்த கிருத்திகா பௌர்ணமிக்கு முன்னால வர ஏகாதசிக்கு பேர் உத்தான ஏகாதசின்னு பேரு. அப்ப ஏந்திருக்கிறார். ஆஷாட ஏகாதசியில சயனத்துக்கு போய் இந்த கிருத்திகா ஏகாதசியில எழுந்திருக்கிறார். அந்த ஏகாதசிக்கு மறுநாள் துவாதசியில என்ன பண்ணுவான்னா இந்த உத்தான ஏகாதசிக்கு மறுநாள் துவாதசியை தான் பிருந்தாவன துவாதசி அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு தான் எல்லாத்தையும் சேர்த்துண்டு இந்த சன்னியாசிகள்லாம் பிக்ஷை பண்றது. அதாவது 4 மாசத்துல ஒன்னொன்ன தள்ளி இருந்தா இல்லையா, அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துன்னு இந்த விரதத்தை பூர்த்தி பண்றது அப்படின்னு. இந்த சாதுர்மாசிய விரதம் காஞ்சி மடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கோலாகலமா இருக்கும். இன்னி வரைக்கும் அந்த ஆச்சார அனுஷ்டானம் அந்த சாஸ்திரத்துல சொன்ன விதிப்படி இன்று வரைக்கும் நடந்துட்டு தான் வருது. அது காஞ்சி மடத்தோட தனி சிறப்பு. இப்படி இந்த சாதுர்மாசியத்தை வேப்பத்தூர்ல பண்ணின பெரியவா தஞ்சாவூர் ஜில்லால பல இடங்கள்ல யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. 1920ஆம் வருஷம் திருவாரூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. திருவாரூர் பெரிய மூலாதார க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு தியாகராஜ சுவாமி, கமலாம்பா, நீலோத்பலாம்பா, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இருந்த க்ஷேத்திரம். இப்படி பல பெருமை உள்ளது இந்த திருவாரூர். அந்த திருவாரூர்ல கோலாகலமா அவளுக்கு வரவேற்பு. பெரியவா எங்க போனாலுமே பெரிய கோலாகல வரவேற்பு தான். அவ யாத்திரை பண்றதே 200க்கும் மேற்பட்ட சிப்பந்திகள், 30 மாட்டு வண்டிகள், நிறைய பசுமாடு, யானை, குதிரை, ஒட்டகம், தந்தப்பல்லாக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பரிவாரங்களை பார்த்தா பெரியவா ஒரு ஊருக்கு வந்தாள்னா ஒரு பெரிய ஊரே திரண்டு வராப்புல இருக்கும், கிராமமே நகுந்து வராப்புல இருக்கும். அப்படிதான் பெரியவா யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அதனால எங்க போனாலும் அவளுக்கு கோலாகல வரவேற்பு தான். ஊர் எல்லையிலேயே அவளை பூர்ண கும்பத்தோட மேளதாளங்களோட வரவேற்கிறது. அந்த ஊர் பிரமுகாள்லேருந்து அத்தனை பேரும், சாமானிய ஜனங்கள்லேருந்து அத்தனை பேரும் ஆசாசியா பெரியவாளுக்கு வரவேற்பு கொடுக்கறது. அதே மாதிரி அந்த ஊரை விட்டு போறதையும் ஊர் எல்லை தாண்டுற வரைக்கும் அவளுக்கு கூடவே போய் வழி அனுப்புறது அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப விமரிசையா பெரியவாளுக்கு நடந்தது. அந்த திருவாரூர்லேருந்து பெரியவா மகோதயம்ங்கிற புண்ணிய காலம் வந்தது. இந்த மகோதய புண்ணிய காலம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அந்த மகோதய புண்ணிய காலத்துல ஆதிசேது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேதாரண்யம்ங்கிற க்ஷேத்திரம். அந்த வேதாரண்ய க்ஷேத்திரத்துல சமுத்திர ஸ்நானத்துக்காக கோடிக்கரை அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த கோடிக்கரையில போய் சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணினா அந்த மகோதய புண்ணிய காலத்துல ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லிக்க. அர்த்தோதயம், மகோதயம் அப்படின்லாம் வருது. அந்த புண்ணிய காலங்கள்லாம் போய் வேதாரண்யத்துல கோடிக்கரையில சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணினா பெரிய பலன் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால இந்த மகோதய புண்ணிய காலத்துல கோடிக்கரையில ஸ்நானம் பண்ணுங்கிறதுக்காக பெரியவா வேதாரண்யத்துக்கு போனா. வேதாரண்யம் பெரிய க்ஷேத்திரம், திருமறைக்காடு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றா. தேவாரம்பாடின மூவர்ல 2 பேரான ஞானசம்பந்த பெருமாளும் அப்பர் சுவாமிகளும் இந்த வேதாரண்யத்துல பேர்க்கிறதை தான் கோவில் கதவு சாத்தியே இருக்க இவா சுவாமி வேதாரண்யேஸ்வர தரிசனம் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு தாபப்பட 2 பேரும் பதிகம் பாடி அந்த கோவில் கதவை திறந்து திருப்பி கோவில் கதவு சாத்திக்க முடியுமா பண்ணினா அப்படின்னு நமக்கு அவளோட சரித்திரம்லாம் சொல்லுது. அவ்வளவு உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். வேதமே காடா இருந்து பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணித்தனால வேதாரண்யம் திருமறைக்காடு அப்படின்னு பேரு. சுவாமி பேரு வேதாரண்யேஸ்வரர், அம்பாள் பேரு வீணாவாத விதூஷிணி அப்படின்னு பேரு.
அதாவது வீணையோட நாதத்தை விட யாழோட நாதத்தை விட இனிமையா இருக்குமா அம்பாள் வாயை திறந்து பேசினா. சௌந்தரலீல ஆச்சாரியர் அப்படித்தானே சொல்றார். சரஸ்வதி வீணையை வச்சுன்னு கானம் பண்ணியிருந்தா, பரமேஸ்வரனோட பெருமையை பாடியிருந்தா, அம்பாளுக்கு முன்னால அம்பாள் உட்காந்து கேட்டுண்டா. அப்படி கேட்டு அம்பாளை என்ன பண்ணினா, சரஸ்வதி வீணை வாசிக்கிறதுக்கு கேட்பானே, அவ பாடுறதுக்கு கேட்பானே, கலைகளுக்கெல்லாம் அதிதேவதை. அப்படி சரஸ்வதி ஆனந்தமா பரமேஸ்வரனோட பெருமையை கானம் பண்ணி யாழோட வீணையோட வாசிச்சுன்னு பாட, அதுல மயங்கி அப்படியே அம்பாள் தலையாட்டின்னு பேஷ் பேஷ் அப்படின்னு அதுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணி சொன்னாலாம். இப்படி அம்பாள் பேஷ் பேஷ்னு சொன்னோன்னு சரஸ்வதி என்ன பண்ணாலாம், வெக்கப்பட்டு தன்னோட பாட்டை நிறுத்திட்டு, வீணை வாசிக்கிறதையும் நிறுத்திட்டு, தன்னோட வீணையை தூக்கி ஒரையில போட்டு மூடி வச்சா அப்படின்னு ஆச்சாரியால் ரொம்ப ரசனையா சௌந்தரலஹரியில சொல்றார். ஏன் அம்பாள் பேஷ் பேஷ்னோன்னு ஒரு வித்வானா இருந்தா அப்ரிஷியேட் பண்ணினா, அப்ளாஸ் வந்தா மேற்கொண்டுனா நிறைய பாடணும். அம்பாள் ஏன் இப்படி சொன்னோன்னு சரஸ்வதி வீணையை மூடி வச்சான்னர். அம்பாளோட இந்த பேஷ் பேஷ்னு சொன்ன அந்த குரலோட இனிமையை கேட்டோன்னு சரஸ்வதிக்கு வெக்கமா படுத்தான். இவ சாதாரணமா பேஷ் பேஷ்னு பேசுறதே இவ்வளவு சங்கீதம் மாதிரி இனிமையா இருக்கே, இவளுக்கு முன்னாலேயே நம்ம கைவரிசையை காமிச்சோம், வீணையை வாசிச்சு காமிச்சோம், பாடினோம் அப்படின்னு அவளுக்கு வெக்கமா இருந்துதான். இது எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா, இந்த திருமறைக்காட்டுல அம்பாளுக்கு வீணாவாத விதூஷணி அப்படின்னு பேர் இருக்கும் இல்லையோ, இது ரொம்ப பொருத்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி இருக்கு இந்த சௌந்தரல ஆச்சாரியால் சொல்ற ஸ்லோகமும். அப்படி ஒரு உயர்ந்த க்ஷேத்திரம், அந்த வேதாரண்யத்தை தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்தந்த ஊரை சுத்தீவிர உள்ள கிராமங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணினா. இந்த யாத்திரையில நான் முக்கியமான ஊர்கள்லாம் தான் சொல்லிட்டு வரேன். ஆனா அந்தந்த ஊர்ல இந்த ஊர்லேருந்து அந்த ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னால நடுப்பறை என்னென்ன ஒரு க்ஷேத்திரங்கள்லாம் இருந்ததோ, சின்ன சின்ன கிராமமா இருந்தா கூட அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் போய் இருந்து அந்த ஊர்ல எல்லாம் அந்தந்த சௌரியத்துக்கு ஏத்தாப்புல நாட்கணக்குல தங்கி அவளோட உபச்சாரங்கள்லாம் ஏத்துண்டு அப்படி இல்லாம தான் பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. அந்த வேதாரண்யத்திலேருந்து நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்தா. நாகப்பட்டினம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம். நமது தமிழ்நாட்டில் அதுவும் பார்த்தா பக்திக்கு பாகவத்துல சொல்றது, பக்தி எங்க பிறந்தது அப்படின்னு திராவிட தேசத்துல தான் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்றது. தமிழ்நாட்டில தான் பக்தியே பிறந்தது அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றது. அதுக்கு சாட்சியா தான் நீங்க பார்த்தேன்னா நமது பாரத தேசத்துல எவ்வளவோ மாநிலம் இருக்கு, எங்கேயும் இல்லாத ஒரு பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கு என்னன்னா, திரும்பின இடம்லாம் கோவில். எந்த ஒரு கிராமமா இருந்தாலும் எந்த ஒரு சின்ன ஊரா இருந்தாலும் அங்க நிச்சயம் கோவில் இல்லாத ஊரே கிடையாது. கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னா நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த பழமொழி தமிழ்நாட்டுல தானே இருக்கு. அதனால ஜனங்கள் இருந்தாலே அந்த ஊர்ல கோவில் இருந்தது அப்படிங்கிறது தெரியுது. அந்த கோவில் இல்லாம சாதாரண கோவில்லாம் இல்ல, பெரிய பெரிய ரிஷிகள்லாம் தேவதைகள்லாம் பல பக்தாள்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி பூஜை பண்ணின கோவில். அதனால ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரமும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலுமே இவ்வளவு சிறப்போட இருந்ததுனால பல க்ஷேத்திரங்களோட பெருமை நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. அதுல ஒண்ணு இந்த நாகப்பட்டினம். இந்த நாகப்பட்டினத்துல காயாரோகணேஸ்வரன் சுவாமி அம்பாள் நீலாயதாட்சி. காயாரோகணம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் என்ன பண்றாரான்னார், எந்த ஜீவன் அந்த க்ஷேத்திரத்துல போய் எந்த ஜீவன்கள்லாம் மறிக்கிறதோ அவளோட ஆவியை மட்டும் எடுத்துக்கிறது இல்ல, அந்த ஆத்மாவை மட்டும் அவர் ஐக்கியம் பண்ணிக்கிறது இல்ல, அந்த சரீரத்தோடயே அப்படியே ஐக்கியம் பண்ணிக்கிறாராம். காயத்தோட ஆரோகணம் பண்ணி அவர் ஏத்துண்டு சாயுஜ்யம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியம்லாம் சொல்றது. அதனால அது பேர் காயாரோகண க்ஷேத்திரம்னு பேரு. இந்த நாகப்பட்டினத்துல காயாரோகணேஸ்வரன்னே பேரு. இந்த நாகப்பட்டினம் மட்டும் காயாரோகணம் இல்லை, இன்னும் 2 காயாரோகண க்ஷேத்திரம் இருக்கு. மொத்தம் 3 காயாரோகண க்ஷேத்திரம். அதில் நாகப்பட்டினம் காயாரோகணம் பெருசு. நாகைக்காரோணம், கச்சிக்காரோணம், குடந்தைக்காரோணம் அப்படின்னு 3 சொல்லப்பட்டிருக்கு. கச்சிக்காரோணம் அப்படின்னு காஞ்சிபுரம் ஒரு காயாரோகண க்ஷேத்திரம். காஞ்சிபுரத்துல காயாரோகணேஸ்வரர் அப்படின்னு க்ஷேத்திரம், அங்க கோவில் இருக்கு. அத குரு கோவில் அப்படின்னு இப்ப சொல்றா. அது காஞ்சி காரோணம். குடந்தை காரோணம், குடந்தையில கும்பகோணத்துல சோமேஸ்வரர் அப்படின்னு இருக்கார், அதுதான் காயாரோகண க்ஷேத்திரம். அவர் சோமேஸ்வரர் தான் காயாரோகணேஸ்வரர். அதே மாதிரி நாகப்பட்டினம், காஞ்சிபுரம், கும்பகோணம் இது 3 காயாரோகண க்ஷேத்திரம். அந்த நாகப்பட்டினத்துல காயாரோகண க்ஷேத்திரத்துல காயாரோகணேஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணினா அங்க நாகை நீலலோச்சனி அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தின்னு வந்தார். அந்த பத்திரிகை அதிபர் ஜி சதாசிவம் பிள்ளை அப்படிங்கிற பக்தர். அவர் பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப ஈடுபட்டு பெரியவா மேல 5
கவிதை பாடி பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினர். இது ரொம்ப சகஜமா நடக்கும். பெரியவா போற இடத்துல அந்த புலவர்கள்லாம் வித்வான்கள்லாம் பெரியவா மேல ஸ்தோத்திரம் பண்றது, பாட்டு பாடுறது, கவிதை எழுதுறது, அர்ப்பணம் பண்றது அப்படின்னு தங்களோட உணர்ச்சி, அந்த ஆனந்தத்தை அப்படியே அவளுக்கு தெரிஞ்ச விதத்துல வெளிப்படுத்துவா. அப்படிதான் இங்க இந்த சதாசிவம் பிள்ளையும் நாகப்பட்டினத்துல பண்ணினர். அந்த வருஷ வியாச பூஜை 1920ஆம் வருஷ வியாச பூஜை மாயவரத்துல பண்ணினா. மயூர கஷேத்திரம் அப்படின்னு பேரு. அம்பாள் பார்வதி மயில் உருவத்துல பரமேஸ்வரனை பூஜை பண்ணினது 2 இடத்துல 2 க்ஷேத்திரம். அது மயூரம், மயூர கஷேத்திரம் அப்படிங்கிறது மாயவரம் அப்படின்னு இருந்தது. இப்ப தமிழ்ல அதை மயிலாடுதுறை அப்படின்னு சொல்றா. அந்த மாயவரம் இன்னொரு மயிலா அம்பாள் பூஜை பண்ணிட்டு தான் திருமயிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய க்ஷேத்திரம், மயிலாப்பூர் அப்படின்னு சென்னையில சொல்ற அந்த க்ஷேத்திரம். இந்த 2 இடத்துல தான் அம்பாள் மயிலா பரமேஸ்வரனை ஆராதனை பண்ணினது. அந்த 1920ஆம் வருஷ வியாச பூஜையை மாயவரத்துல பண்ணினா. அந்த மாயவரத்துல வியாச பூஜை பண்ணி சாதுர்மாசியத்துல இருக்கிறதே ஒரு அற்புதமா ஒரு காரியத்தை பெரிவா பண்ணினா. ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்காளையில குழந்தை எல்லாம் நல்ல வேத வித்துக்கள் குலத்துல பிறந்து, ஆனா ஏதோ ஜீவனத்துக்காக ஒரு ஸ்கூல்ல போய் படிச்சுட்டு ஒரு உத்தியோகத்தை பார்த்துன்னு இப்படி எல்லாம் இருந்து ஒரு சமுதாயம் மாறி போச்சு இல்லையா? அப்படி மாறினா கூட ஒரு காலத்தோட நிர்பந்தத்தினால, காலத்தோட கோலத்தினால மாறினா கூட நம்மளோட ட்ரெடிஷனை விடப்படாது, நம்மளோட பழமையை விடப்படாது, நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் விடப்படாது அப்படிங்கிறதுல பெரியவா ரொம்ப குறியா இருந்ததுனால எல்லோருக்கும் இந்த ஆஸ்திக ருச்சி வரணும், அந்த அனுஷ்டானம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாயவரத்துல இருக்கிறதே என்ன பண்ணினா, ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் யாராருக்கெல்லாம் வேத அத்தியனம் பண்றதுக்கு அதிகாரம் உண்டோ அத்தனை பேருக்கும் அந்த லீவ்ல வெக்கேஷன் ட்ரைனிங் அது மாதிரி ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு வேத வகுப்பு ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு எப்போ ஒழியறதோ அவளுக்கு சாயந்தர வேளையிலேயோ எப்போ அவ போய் அந்த வேத கிளாஸ்ல படிக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும்னு பண்ணினா, அதை என்ன பண்ணினா அப்படின்னா ராஜன் தோட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு. அங்க இந்த ராஜன் தோட்டத்துல பெரிய கொட்டகை போட்டு பந்தல் போட்டு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தது. பெரியவா ஒரு பக்கம் தங்கி இருக்கா, சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை, அதுக்கு வர சேவார்த்திகள் தரிசனத்துக்கு வருவா, அப்படி எல்லாம் இருக்க. இன்னொரு பக்கத்துல 200க்கும் மேற்பட்ட பிராமண பசங்கள்லாம் இவ அத்தனை பேரும் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கிறவா இங்க பெரியவாளோடயே இருந்தா. அப்படி ஒரு ஏற்பாடு அங்க பண்ணியிருந்தா. அதுக்குண்டான வேத வித்துக்கள்லாம் வர சொல்லி காலங்கார்த்தால வெடிகாரத்தால எழுந்திருக்க வேண்டியது, எல்லாருமா போய் காவேரியில ஸ்நானம் பண்ண வேண்டியது, பிராத ஸ்நானம் பண்ண வேண்டியது, அங்கேயே சந்தியாவந்தனத்தை பண்ண வேண்டியது. உடனே இந்த கொட்டைக்கு எல்லாருமா சமிதா தானம் பண்ண வேண்டியது. அதாவது இந்த பிரம்மச்சாரிய ஆசிரமத்துக்கு என்னென்ன சாஸ்திரத்துல நியமங்கள் சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்றது. அப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு தக்க வாத்தியார சொல்லி ருத்ரம், சமக்கம், சூக்தங்கள் முதலான ஒரு குறுகிய காலத்துல வேதத்துல என்ன ஒரு கொஞ்சமான ஒரு அபியாசம் வர முடியுமோ, அவளுக்கு கொஞ்சமான அதை கொடுக்க முடியுமோ அதுக்கு உண்டானதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி பெரிவா பண்ணியிருந்தா. அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, அந்த காலத்துல ரிஷிகளோட ஆசிரமம் எப்படி இருந்ததோ, ரிஷிகள் ஆசிரமத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரிஷிகளும் அவளோட ரிஷிகுமாரர்களும் சிஷ்யாளுமா சேர்ந்துட்டு எப்பப்பாரு ஒரே கோலாகலமா வேத கோஷமும் அனுஷ்டானத்தோடையும் இருந்தாப்லே இந்த மாயவரம் 1920ஆம் வருஷம் இருந்தது பெரியவா சாதுர்மாசிய காலத்துல. அப்போதான் நவம்பர் மாசம் 2ஆம் தேதி அன்னைக்கு சைவ மடங்கள்ல முக்கியமான தர்மபுரம் அப்படிங்கிற அந்த தர்மபுரத்துல மடம் இருக்கு, சைவ மடம். அந்த தர்மபுரம் ஆதீனம் அவர்கள் பெரியவாளை சந்திச்சு அந்த தர்மபுரம் ஆதீனத்து மடத்து சார்பில் காமகோடி பீடாதிகளுக்கு என்னென்ன மரியாதை பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணினா. அப்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் நடந்தது. இப்படி பெரியவா மாயவரத்துல சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கிறதே 2 கண்ணும் தெரியாத ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தார். பெரியவா ஒரு நாளைக்கு சாயந்தரம் 4 மணிக்கு அவர் அழிச்சுன்னு வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அவர் வந்தார். இந்த இஸ்லாமியர் 2 கண்ணும் தெரியாது, அவரோட மத வேத நூலான குர்ஆன்ல ரொம்ப பெரிய கெட்டிக்காரர், பெரிய வித்வான் அப்படின்னே சொல்லலாம். கற்றாரே கற்றாரே காமுருவர்னு படிச்சவாளுக்கு தானே பெரியவாளோட அருமை தெரியும், படிச்சவாளோட அருமை தெரியும். அதனால அவர் வரணும்னு 4 மணிக்கு பெரியவா சொன்ன டேட்டுக்கு வந்தார். அப்ப வரத்தே மடத்துல வித்வத் சதஸ் நடந்து வித்வான்கள்லாம் கூடி இந்து மதத்துல உள்ள வேத சாஸ்திரம் முதலானதெல்லாம் பரிமாறின்னு இருக்கா. பெரியவா அந்த பக்கத்திலேயே அவரை உட்காத்தி வச்சுன்னு எல்லாம் கேட்க சொன்னா. இந்த வித்வான்கள்லாம் எல்லாம் பேசி முடிச்சு அவெல்லாம் வியாக்கியானம் எல்லாம் பண்ணினோன்னு பெரியவா சொன்னா இந்த இஸ்லாமியர்கிட்ட,
நீங்க உங்க மதத்துல என்னென்ன சொல்லியிருக்கு, அந்த தர்மங்கள்லாம் என்ன, மனுஷா எப்படி இருக்கணும், கடவுளை அடையிற வழி என்ன, உங்க குரான்ல உள்ளத தத்துவங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் இங்க சொல்லணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரே நெகிழ்ந்து போயிட்டது. இதை எதிர்பார்க்கல. பெரியவாளோட சாதாரணமா தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வந்தார். உடனே அவர் சொன்னார், இந்த பெரியவாளுக்கு முன்னால நான் என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு, எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. எல்லா மதமும் என்ன சொல்றது, கடவுளை அடையிறதுக்கு வழிதான் சொல்றது. அந்த கடவுளுக்கு மேல ஒரு பொருள் இல்லை, அவன் இல்லாத பொருள் இடம் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்றது. அப்பேற்பட்ட கடவுளோட ஸ்வரூபம் அன்புதான் அவனோட ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்றது. நம்ம மதத்திலையும் அன்பே சிவம்னு தானே சொல்றோம், அதே தான் அந்த மதத்திலையும் சொல்றது. அதனால முக்கியம் அன்பு தான். எந்த இடத்துல அன்பு இருக்கோ அந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் இருக்கார், கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னு தான் எங்க மதமும் சொல்றது, அந்த மதமும் சொல்றது, எல்லா மதமும் சொல்றது. அப்படியே அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட அன்பு ஸ்வரூபமா இருக்கிற அந்த பகவான கடவுளை இப்போ பெரியவா ரூபத்துல பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார். காரணம், இவ்வளவு ஒரு அன்பு பெரியவாள்கிட்ட இருக்கிறத நேர அனுபவிக்கிறேன். அதனால எந்த இடத்துல அன்பு இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் ஈஸ்வரன் இருக்கார். அந்த அன்பு, பூர்ணமான அன்பு, பிரேமையை பெரியவாள்கிட்ட பாக்குறேன், அவாதான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொன்னார். இதை கேட்டு இந்த வித்வான்கள்லாம் அப்படியே கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி விட்டு உருகினா. ஒரு அந்நிய மதஸ்தர் இப்பதான் முதல்ல வந்து பார்க்கிறார். பார்த்த மாத்திரத்திலேயே பெரியவாளோட அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுன்னு எப்படி அவர் மனசூருகி சொல்றார். இது ஒன்றும் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ஷோக்கு சொன்னது இல்லை, அவர் ஆத்மார்த்தமா சொன்னது. இதை கேட்டோன்னே எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு வார்த்தையும் நாம மனசார ஆத்மார்த்தமா ஒண்ணு சொன்னோம்னா யாரா இருந்தாலும் அவ கேட்கிறவாள அது உருக்கத்தான் உருக்கும். அப்படி இந்த இஸ்லாமியர் பெரியவாள ஈஸ்வரன்னு சொன்னது, அன்பு பிரேமஸ்வரூபம்னு சொன்னதை பார்த்துட்டு எல்லாரும் கூடியிருந்த கேட்ட ஜனங்கள்லாம் உருகினா, வித்வான்கள்லாம் அவரை பாராட்டினா. பெரியவா அப்புறம் அவருக்கு என்னென்ன மரியாதை எல்லாம் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணி அவரை வழி அனுப்பி வச்சா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். வாழாப்பத்து பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே, பாரொடு விண்ணாய் பரந்தயம் பரனே, பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய், சீரோடு பொலிவாய், சீரோடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே, சீரோடு பொலிவாய் சிவபுரத்து அரசே, திருப்பெரும் தூரை உரை சிவனே, யாரொடு நோகேன், யாரொடு நோகேன், ஆர்க்கெடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ, அருளில்லையானால் ஆரொடு நோகேன், ஆர்க்கெடுத்து உரைக்கேன் ஆண்ட நீ, அருளில்லையானால் வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வருக வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வருக என்று அருள் புரியாயே, வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய், வருக என்று அருள் புரியாயே. வம்பனேன் தன்னை ஆண்ட மாமணியே,
மற்று நான் பற்றிலேன் கண்டாய். உம்பரும் அறியா ஒருவனே இருவர்க்கு உணர்விறந்து உலகம் ஊடுருவும் செம்பெருமானே சிவபுரத்தரசே திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எம்பெருமானே என்னை ஆழ்வானே என்னை நீ கூவிக்கொண்டு அருளே. பாடிமால் புகழும் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். பாடி மால் புகழும் பாதமேல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே தேடி நீ ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே. ஊடுவது உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை உணர்த்துவது உனக்கு எனக்கு உறுதி. வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் வாடினேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய். வருக என்று அருள் புரியாயே. வல்லை வாழறக்கரு புறம் எரித்தானே மற்று நான் பற்றிலேன் கண்டாய். தில்லைவாழ் கூத்தா சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே எல்லை மூவுலகும் உருவி அன்று இருவர் காணும் நாள் ஆதி ஈறு இன்மை வல்லையாய் வளர்ந்தாய் ஈரின்மை வல்லையாய் வளர்ந்தாய். வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பண்ணினேன் மொழியாள் பங்கனி அல்லால் பண்ணினேன் மொழியாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய். திண்ணமே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே எண்ணமே உடல்வாய் மூக்கொடு செவி கண் என்று இவை நின்கணே வைத்து மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன் மண்ணின் மேல் அடியேன் வாழ்கிலேன்
கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பஞ்சின் மெல்லடியாள் பங்க நீ பஞ்சின் மெல்லடியாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் செஞ்சவே ஆண்டாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே. அஞ்சினேன் நாயேன் அஞ்சினேன் நாயேன் ஆண்டு நீ அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த வஞ்சனேன் நாயேன் நீ ஆண்டு அளித்த அருளினை மருளினால் மறந்த வஞ்சனேன் இங்கு வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பருதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே அல்லால் பருதிவாழ் ஒளியாய் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் திருவுயர் கோல சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே. கருணையே நோக்கி கசிந்துளம் உருகி கலந்து நான் வாழுமாறு அறியா மருளனேன் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. பந்தனை விரலாள் பந்து அணை விரலாள் பங்க நீ அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் செந்தழல் போல்வாய் செந்தழல் போல்வாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே. அந்தம் இல் அமுதே அரும்பெரும் பொருளே ஆரமுதே அடியேனை வந்து உய்ய ஆண்டாய் வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று வருக என்று அருள் புரியாயே. பாவநாசா உன் பாதமே அல்லால் பாவநாசா உன் பாதமே அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் தேவர்தன் தேவே சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே. மூவுலகு உருவ இருவரு கீழ்மேலாய் முழங்கு அழலாய் நிமிர்ந்தானே மாவுரியானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே. நான்
பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால் பழுதில் தொல் புகழாள் பங்கனி அல்லால் பற்று நான் மற்றிலேன் கண்டாய் செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே செழுமதி அணிந்தாய் சிவபுரத்து அரசே திருப்பெரும் தூரை உரை சிவனே தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய் தொழுவனோ பிறரை துதிப்பனோ எனக்கு ஓர் துணை என நினைவனோ சொல்லாய் மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் மழவிடையானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்று அருள் புரியாயே அருள் புரியாயே வருக என்று அருள் புரியாயே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர் காலே
வாழ்பவரே உலகிடுவீர் காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.